जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिव द्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସପ୍ତମ ଶ୍ଲୋକର ଏହି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରବଚନଟିକୁ ଶୁଣୁଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। By rendering devotional service unto the personality of Godhead, Sri Krishna, one immediately acquires causeless knowledge and detachment from the world. ଜଣେ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି ତ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଅହେତୁକୀ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନାସକ୍ତି ଭାବ ଏ ଜଗତରୁ ଲାଭ କରିଥାଏ। 17 ମିନିଟ ଶୁଣିଥିଲି। In the previous verse, it has been discussed. So what is first class religion? Savai Pumtham Paroda, Yato Bhakti Gado. So much offense. But because they are passionate, the modern civilization, they want shanti, and if somebody is chanting or is engaged in bhakti yoga, they do not like it. They say they are escaping. So, ये सुनते हैं। actual shanti, when one wants shanti, as it is described in the previous verse, ତ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଯଦି କେହି ଚାହାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, savai pumsang paro dharma yato bhakti adokha. You can execute any type of religious system, it does not matter. But ଯେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ତୁମେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଇପାର, ଏଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। if it is leading you to the ultimate goal of life, ଯଦି ଏହା କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତୁମର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, bhakti, that you are success. ଯୋଉଟା କି ଭକ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମେ ସଫଳୀକୃତ ହେଲା। Why? The next verse says, କାହିଁକି ପ୍ରେରିତ ହଉଛ? ନା ଏଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି, Devi Bhagavati Bhakti Yoga Prayerita. Bhakti Yoga, that Adhokhaja. In the previous verse it has been explained. Adhokhaja. And who is that Adhokhaja? ତ
ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ବାସୁଦେବ ଭଗବତୀ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପ୍ରୟୋଜିତ ଯେ ଅଦକ୍ଷଜ ଯୋଉ କୁହାହଉଛି ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଅଦକ୍ଷଜ। ତ ଅଦକ୍ଷଜ କିଏ? Moksha means that you cannot realize by your sense perception. Is called ଅଦକ୍ଷଜ କହିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ବା ଅନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅଦକ୍ଷଜ କୁହାଯାଏ। adhoksha. Now we have got our senses. If it is beyond our senses, then we become disappointed. ତ ଆମର ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ତାହା ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଥାଉ। So we have got our senses, everything we realize by our senses. ତ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା ଉପଭୋଗ ବା ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଉ। And the absolute truth has to be understood by some method which is beyond our sense. ଆଉ ଏଇ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଇଥାଏ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟ ଦ୍ଵାରା ଯାହାକି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପରେ। That means beyond our senses, the method or the system of religion beyond our senses means bhakti. ଆଉ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅତୀତରେ ସେଇ ପଦ୍ଧତିଟି ସେ ଧାର୍ମିକ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅତୀତରେ ତାକୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। Just to clear it, bhakti yoga is not sense activity. କେବଳ ମାତ୍ର ଆମର ରୋଗକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କହିଲେ କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। Bhakti yoga is transcendental activity beyond senses. ଭକ୍ତି ଯୋଗ କହିଲେ ଯାହା ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ବୁଝଉଛି ଯୋଉଟା କି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅତୀତରେ। Beyond the three gunas, three modes of material nature. ତାହା ତ୍ରିଗୁଣ ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। That is explained by Krishna himself in the Bhagavad Gita. ଯୋଉଟାକୁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। Manchavyavicharini bhakti yogena jaseva. There also this very word has been used. Bhakti yoga. ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। Avyavicharini bhakti yoga. Not vyavicharini. ବ୍ୟଭିଚାରୀ ନୁହଁ ଏହା ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଏଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗଟି। ତ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଆଉ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ କଣ? Vyavicari and avichari, there are different types of, according to the person. Avyavicari means just to the point, as it is described by the authorities. ତ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ କହିଲେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବା ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ କୁହାଯାଉଛି ଭକ୍ତିକୁ। ତ ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ମାନେ କଣ? ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ବୁଝା ଯାଇଅଛି ଯେପରି ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। That's why Rupa Goswami, he described the bhakti yoga, annavilasita sunnam. ଯେମିତି ଶିଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ବୁଝେଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ Jnana karma ranadhitam anukullena krishnanushilanam bhakti uttama. So, this is avyavicharani bhakti, without any adulteration. ତ ଏହାକୁ ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ ଯାହାକି କୌଣସି ମିଲାବଟ ବା ଦୂଷଣରୁ ବା ସଂକ୍ରମଣରୁ ମୁକ୍ତ। There are so-called bhakti yoga. They are not bhakti yoga. ଯେତେ ଆମେ
ତଥାକଥିତ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଖୁଛେ ସେଗୁଡିକ ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ନୁହଁ। Someone is thinking that by executing Bhakti Yoga, I shall become merged into the body of the Supreme. କେହି ଭାବି ଥାଇପାରେ, କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଯାଜନ କରି ମୁଁ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯାଇ ଲୀନ ହେଇଛି। There are many. Superficially, they appear to be Bhakti Yogi. ଏପରି ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟରୁ ଏମାନେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବେ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ପରି, But at heart, they are Nirved Brahmanusana. କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ନିର୍ଭେଦ ବ୍ରହ୍ମାନୁସନ୍ଧାନ। They clearly say also, Shankarer mot and Chaitanya's pose. When you adopt the process of Chaitanya Mahaprabhu, ଆଉ ସେମାନେ ଏହାକୁ କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କରର ମତ ଚୈତନ୍ୟର ପଥ, ଯେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଇଥିବା ପନ୍ଥାକୁ ପାଳନ କର, that means chanting Hare Krishna mantra, but ultimately to accept the opinion of Shankaracharya. ଯୋଉଟା କି ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଜପ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟର ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। Shankaracharya means Nirved Brahmanusandhana. ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ନିର୍ଭେଦ ବ୍ରହ୍ମାନୁସନ୍ଧାନ, To become one with the Absolute. ଯାହାକି ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ବା ମିଶିଯିବା। This is Shankar's method. ଏହା ହେଉଛି ଶଙ୍କରଙ୍କର ଦର୍ଶନ। When we are liberated, there is no more distinction between the Absolute and myself. ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଆମର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଏବଂ ପରମ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତଫାତ ରହିବ ନାହିଁ, Both of us will become one. କାରଣ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକ ହେଇଯାଉଛୁ। ଏବେ ଲିନ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକ ହେଇ ଯାଉଛୁ। Merge. This is the Mayavad philosophy. ଆମେ ଏକ ହେଇଯାଉଛୁ ବା ମିଶି ଯାଉଛୁ, ଏଇ ଦର୍ଶନକୁ ମାୟାବାଦ ଦର୍ଶନ କୁହାଯାଏ। Chaitanya philosophy is different. କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନଟି ଅଲଗା ଅଟେ। Chaitanya philosophy is stated by Chaitanya Mahaprabhu in his Sikkha. ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତୁତରେ କୁହାଯାଇଅଛି। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां न जगदीशतां मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद् भक्ति रविकृति। चैतन्य महाप्रभु से चैतन्य महाप्रभु कହୁଛନ୍ତି न धनं न जनं धनं riches Janam means men. ଧନ କହିଲେ ଧନକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୁଝଉଛି, ଜନ କହିଲେ ଜନ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। Na kavitam va jagadishakam. Kavita, nice wife. କବିତା କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀକୁ ବୁଝଉଛି। So this means that it is not karma jnana. The next line he says, Mama janmani janmani.
ତ ତାମାନେ ଏହା କର୍ମ ନୁହଁ କି ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନରେ କହୁଛନ୍ତି Any processes to stop birth and merge into the existence of that. ମମ ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମନି। ତ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଯୋଉ ପନ୍ଥାଟି ଥାଏ ତାହା ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଇ ଭଗବାନ ବା ପରମ ସତ୍ୟରେ ଲିନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଟା ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପନ୍ଥା। So, for ଆସନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି। Jnani there is no question of Janma. ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି କିଛି ଜନ୍ମର ଆଉ ଥରେ। Finish this. ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କର। Of course, the bhaktas, they also do not take birth again. ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇ ନଥାନ୍ତି ଆଉ ଥରେ। Tattadeham punarjanma nahi. But they get their birth in the spiritual world. କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ। But the Jnanis, they finish their any kind of birth, either material or spiritual. କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଭୌତିକ ହଉ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହଉ, ସେମାନେ ଜନ୍ମ ପାଇନଥାନ୍ତି। That is the difference. ଏହା ହେଉଛି ତଫାତ୍। So this definition, Shuddha Bhakti, Abhyavicharani Bhakti, Jnana Karma Anabhikam. ତ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏଟା ରହିଲା ଡେଫିନେସନଟା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର, ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତିର। That is Chaitanya Mahaprabhu. As the Goswami is following Chaitanya Mahaprabhu's footprint. ତ ଏହା ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଆଉ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। Therefore, Shuddha Bhakti. Shuddha Bhakti, Abhyavicharani Bhakti is defined here. ତ ସେଥିପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତିକୁ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। What is explained in the Bhagavad Gita, Pancha Vyavicharani Bhakti Yogina Jasevate, Sagunan Samutittayetan Brahma Pujaya Karta. Anyone who is engaged in pure devotional service, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବୁଝାଯାଇଛି ଏଇ ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞାକୁ କଣ କୁହାଯାଇଛି? under the lotus feet of Vasudeva Krishna, ଯେ ଯିଏ କେହି ବି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛନ୍ତି ବାସୁଦେବଙ୍କର ଚରଣ ଚିହ୍ନରେ ଚରଣର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ is already liberated. ସେ ତ ଆଗରୁ ହିଁ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। He doesn't require liberation. ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ଦରକାର ନଥାଏ। He is already liberated. How he can become liberated? ତ ସିଏ ଯଦି ଆଗରୁ ହିଁ ମୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାହେଲେ କେମିତି ସେ ମୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଛି? He has not studied Vedanta. ସେ ତ କୌଣସି ବେଦାନ୍ତ ପଢିନାହିଁ। He has no sufficient knowledge. He sees as an illiterate. ତାଙ୍କର ତ ସେପରି କିଛି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଏକ କଣ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି। He cannot read, write. ସେ ତ ଲେଖି ପାରିବେନି କି ପଢି ପାରିବେନି। What kind of liberation he has got? ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି? The question may be. ତ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। But because such questions are raised by atheist class of men, they cannot understand that how a so-called illiterate man also elevates himself to his highest platform of knowledge. ତ ଏଇପରି ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ସବୁ ନାସ୍ତିକ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ପାଠୁଆ ଲୋକ କିପରି ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଇ ପାରିବ।
That is explained here. Jalayati asu vairagam jnanancha. हाँ तो ये जो नास्तिक मैंने से बुझी पार न था जो मैंने पाठ पढ़ी ना से किपरि ज्ञानर मार्ग रे अग्रगति करि परिबे तो सेथिबे से माने एपरि प्रश्न गुड़िक कर Do not think that a devotee who is on the unadulterated platform of devotional service तो सेथिबे एठी कोया जाउची जे जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च तो सेथिबे केबे भाबिया कथा नै जे जने भक्त जे कि अ, शुद्ध भक्ति बा अमिश्रित भक्ति रे युक्त अछंती can remain without knowledge. से ज्ञान रु मुक्त ही रहिबे बा ज्ञान ताको रहिबनी He is full of knowledge. से तो ज्ञान रे भरपूर How he becomes full of knowledge? ताले से ज्ञान रे किपरि भरपूर होछंती Yes, that is explained in Bhagavad Gita. ताकु मध्ये भगवत गीता रे कुआ जाई अछि Tesamevanutam patham aham ajnanajam tama nasayan jnano dikena bhasvata. So Krishna says to my devotees, Tesam satadujastana. तो तार उत्तर में जो भगवत गीता दिया अछि जे से माने किपरि संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त हेले तो कृष्ण कहउछंती जे मोर भक्त मानक पई Bhajatam priti purvaka. Those who are engaged 24 hours जे जेउ माने मोर सेवा कार्य रे 24 घंटा नियोजित थांती in unadulterated devotional service to the Lord. शुद्ध भक्ति रे भगवान को प्रति शुद्ध भक्ति रे आचरण करिथांती Buddhi yogam dadanikam. I give them interview. मु तांको बुद्धि प्रदान करे How he can go back to home, back to God. जे किपरि भाबरे से परम धाम गोलोक वृंदावन को ले जाई परियो Why did he? The Tesamevanukampa. Special तो काहे किपरि ना कारण तेसाम एवं कंपान seva for this person who are 24 hours engaged in devotional service. And जे तांको प्रति विशेष कृपा एई लोक मान प्रति जो माने 24 घंटा भगवान को सेवा रे नियोजित थांती the direction of bona fide spiritual mind. जने गुरु बा जने आध्यात्मिक गुरुंकर निर्देश अनुसार You cannot become a pure, perfect devotee unless you are directed by another pure, unadulterated devotee. तो प्रभुपाद कहउछन जे तुमे शुद्ध होई परिबो नै तुमे एक पूर्ण भाबरे भक्त हेई परिबो नै जे पर्यंत तुमे आउ जणे शुद्ध भक्त जे कि तुमको तांको नियंत्रण रे बा तांको अधीन रे रखि नांती Evam paramparaga. So, therefore Rupa Goswami has mentioned in Bhakti Rasamrita Sindhu, तो सेथिबे रूप गोस्वामी कहउछंती भक्ति रसायन सिंधु रे Aru Gudbasram. You have to find out. रूप गोस्वामी प्रथम भक्ति रसायन सिंधु रे सेथिबे कहउछंती आदौ गुरुआश्रम जे हमको खोजियो पड़ियो You have to take shelter, not find out. You have to take ना खोजियो पड़ियोनी तुमको तांको आश्रय नबाक पड़ियो shelter of a bona fide spiritual mind. That is the तुमको एक आध्यात्मिक गुरु प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को आश्रय नबाक पड़ियो beginning. Aru Gudbasram, तो एटा होची प्रारंभ आदौ गुरुआश्रम Sadharma Kricha, then you have to inquire. तद्धर्म पृच्छा तापरे तुमको तांको पाखे जिज्ञासा करिया पड़ियो
inquiry, sadharma, about pure devotional service. That is ତ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବାକୁ ପଡିବ ସଦ୍ଧର୍ମ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ବିଷୟରେ। sadharma. Sadharma pritya. Sadhu marganugamanam. Sadharma pritya. To learn something about devotional service. ତ ସଦ୍ଧର୍ମ ପୃଚ୍ଛା କହିଲେ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା। But this devotional service should be executed by following Mahajana. କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭକ୍ତିକୁ ଯାଜନ କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରି। Mahajana dina tatasapatta. Therefore we are Rupanuga. ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହେଲୁ ରୂପାନୁଗ। We follow the footsteps of Sri Rupa Goswami, Sanatana Goswami. ଆମେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରଣକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଉ। So, Sadhu Marganugamanam, Narottam Thakur said, Sadhu Shastra Guru Vakya Tinete Koriya Oiko. ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ବର୍ତ୍ତାନୁବର୍ତ୍ତନମ କୁହାଯାଉଛି। ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ତିନେତେ କରିବା ଐକ୍ୟ। You must learn from Guru, from Shastra, what is actually pure devotional service. ଯେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ବା ବୁଝିବା ଦରକାର ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ବାସ୍ତବରେ କଣ ଅଟେ। Just like Bhakti Rasamrita Sindhu. ଯେପରି ଭକ୍ତିର ସିନ୍ଧୁ ଅଟେ। One should read thoroughly this Bhakti Rasamrita Sindhu. ଜଣେ ଏଇ ଭକ୍ତିର ସିନ୍ଧୁକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର। To understand the science of devotion. ଏଇ ଭକ୍ତିର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା। Sadhu Shastra. And ସାଧୁ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର। this Shastra means it is enunciated by Sadhu Rupa Goswami. You can ତ ସାଧୁ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଯାହାକି ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୁହାଯାଇଅଛି, ଯେପରି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି। not read anyone's book ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ବହି ଉଠେଇ ପଢିପାରିବ ନାହିଁ। which approves sadhu. You can read his book. Then you ଯଦି ସେ ଜଣେ ପ୍ରାମାଣିକ ସାଧୁ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିପାରିବ, will benefit. ଯାହା ଫଳରେ କି ତୁମେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବ। If you read Haripad, then you will able to understand. କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଜିନିଷ ପଢିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ କୁହାଯାଉଛି। And sadhu means he gives quotation from Shastra. Authorized sadhu. He is sadhu. Sadhu will not give anything manufactured by. ତ ସାଧୁ କହିଲେ ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କହିଥାନ୍ତି ବା ଯୋଉଟା ପ୍ରାମାଣିକ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କହିଥାନ୍ତି ସେ ହେଲେ ସାଧୁ। ତ ସାଧୁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରି କହିନଥାନ୍ତି। No, he is not sadhu. Sadhu means whatever he will speak, immediately he will give evidence from the Shastra. ତ ସାଧୁ କହିଲେ ଯାହା ବି ସେ କହିବେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପ୍ରମାଣଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। The sadhu Shastra Guru. And Guru means who is following sadhu and Shastra. ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ। ଆଉ ଗୁରୁ କହିଲେ ଯିଏ ସାଧୁ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୁଇଟି ଜାଗାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। The Guru who does not follow sadhu and Shastra, who does not follow Rupa Goswami, does not follow Shastra injunction. ତ ଗୁରୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ସାଧୁ ବା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। Shastra injunction is that if one wants to become leader
ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏଇଆ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ନେତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, if one is the spiritual leader or political leader or brahmana, ଯଦି ଜଣେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର ବା ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନେତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, he must give up all principles of sinful life. ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ 4ଟି ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା। Finish his sex life, intoxication, gambling, and meat eating. He must give up. ତ ତା କଣ ନା ତାକୁ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ, ନିଶା ସେବନ ବା ଜୁଆ ବା ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ଏ ସବୁକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। This is called sadhu marganugamanam. ଏହାକୁ If you ସାଧୁ don't ମାର୍ଗ। follow these principles, then how you are following sadhu? ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ନିୟମ ଗୁଡିକ ପାଳନ କରୁନ ତାହେଲେ ତୁମେ ସାଧୁ କିପରି ପାଳନ କରୁଛ କହୁଛ? If you are intoxicant, if you are fond of smoking, drinking, ganja, bidi, ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ ମଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ କରୁଛ, ଯଦି ତୁମେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ କରୁଛ, ତୁମେ ଯଦି ସିଗାରେଟ ନଉଛ ବା ମଦ ପିଉଛ ବା ବିଡି ଖାଉଛ, ମଦ ଖାଉଛ, wine, and even chewing pan is also intoxicant. ବା ତୁମେ ଯଦି ପାନ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛ, ପାନଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ। Drinking tea, ଚା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ। these are all intoxicants. ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ନିଶା। So if you are addicted to this habit, how you can be sadhu? ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଗ୍ରସିତ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସାଧୁ କିପରି କୁହାଯିବ? Sadhu marganugamanam. So, but if one therefore engages himself Vasudeva Bhagavati, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଯଦି ନିଜକୁ ସ୍ୱୟଂକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାଏ ବାସୁଦେବ ଭଗବତୀ Bhakti Yoga, Vasudeva Bhagavati, then you have to follow the devotees of Vasudeva. ତାମାନେ ତୁମକୁ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। Tadvijnanatham gurumaiva vigacche. Guru, who requires a guru? ତ ଗୁରୁଙ୍କର କାହାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି? ଗୁରୁଙ୍କର କଣ ଦରକାର ରହିଛି ବା କାହାର ଗୁରୁ ଦରକାର ରହିଛି? Jigyasu Shreya Uttamam. One who is inquisitive to learn. ତ ଯେ ଉତ୍ସାହୀ ବା ଯେ ଇଚ୍ଛୁକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ About the transcendental science, he requires a guru. ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯେ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ପାଇବାକୁ ପ୍ରୟୋଜନ। It is not a fashion that we keep a guru. ତ ଏହିପରି ଏହା ଏକ ଫ୍ୟାସନ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଗୁରୁ ରଖିବୁ। Just like sometimes we keep a dog. ଯେପରି ଆମେ କେବେ କେବେ କୁକୁର ରଖିଥାଉ। Yes. Some pet dog, pet cat. ଯେପରି ଏକ ପୋଷା କୁକୁର ବା ପୋଷା ବିଲେଇ। So that is for my sense gratification. ତାହା ମୋର କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ନିମିତ୍ତ। Guru, I keep a guru up, foreman guru, and guru wants some money from you. ତ ଗୁରୁ ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି
ଗୁରୁ ଯେ କି ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି। Then Guru, Krishna says, my dear Guru, if I do not eat meat and fish, my health will fail. All right, I order you. Under my order you can do it. ତ ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଯଦି ମୁଁ ମାଂସ ବା ମାଛ ଭକ୍ଷଣ ନ କରେ ମୋର ତ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଖାଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅର୍ଡର ଦଉଛି, ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କରିପାରିବ। This kind of compromise is not there. That is not good. ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଲେ ସେ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ନାହିଁ। The Guru thinks that if I say don't eat meat, then this has to go away. ଯଦି ଗୁରୁ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯେ ତୁମେ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋର ଏ ଶିଷ୍ୟ ପଳେଇଯିବ And there is no chance of getting money from it. ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ହିଁ ରହିବନି। That kind of compromise is not required. ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଦରକାର ନାହିଁ। And nobody requires to have a guru if he has got such attitude. ଆଉ କାହାର ବି ଏପରି ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ପ୍ରୟୋଜନ ହିଁ ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏଇପରି ଭାବ ରହିଛି। Guru, accept Guru means you must surrender. ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ମାନେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହବାକୁ ପଡିବ। Samipani Sudhyam Brahmanishtam Tad Vijnanatham Sadhumeva Vidacheet Sudhyam Brahmanishtam. One has to surrender. Tad ତୁମକୁ ଶରଣାଗତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତଦ୍ ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ। Vidhi Pranipatena. Bhagavad Gita says that you learn from Guru by pranipat. ଯେ ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଶିଖ ପ୍ରଣିପାତ ମାଧ୍ୟମରେ। Surrender. This whole system is surrender. ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତିଟି ହେଉଛି ଶରଣାଗତିର। So, Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga. Bhakti Yoga Prayodhite means in order to enter into Bhakti Yoga, ତ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପ୍ରୟୋଜିତ ମାନେ ଯେ ଆମେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, one has to first of all surrender to a bona fide spiritual master. ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଶରଣାଗତ ହବାକୁ ପଡିବ ଜଣେ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, Adu Gurvasana. This is the beginning of Bhakti Yoga. ଯୋଉଟା କି ଆଦୌ ଗୁରୁଆଶ୍ରୟ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ। And what kind of Guru? That is also explained in the Shastra. ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। Shabde cha pare cha nisnatam brahmani upasamastrayam. Guru must be shabde pare cha nisnatam. Shabde ତ କଣ ନା ଗୁରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶାବ୍ଦେ ପରିଚୟ ନିସ୍ନାତମ ହେବା କଥା। means Sabda Brahma, Vedic knowledge. ଶାବ୍ଦେ କହିଲେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ବା ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଉଛି। He must be deep into the Vedic knowledge. Shabde ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମଗ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। ଶାବ୍ଦେ ପରିଚୟ parecha and in devotional service. ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ Shabde parecha nisnatam brahmani upasamastrayam. And accepting the supreme Brahma, Param. ଏବଂ ଶାବ୍ଦେ ପରିଚୟ ନିଷ୍ଣାତ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ଉପଶ୍ରମାଶ୍ରମ ଯେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ। Brahma as the ultimate goal of life. Not he has got any other goal of life. ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବା ପରମ
ଲକ୍ଷ୍ୟ କୁ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଇପାରେ। These are the signs of Guru. ସରି ଗୁରୁ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଏଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ ନାହିଁ ଯେପରି। ଏଗୁଡିକ ହେଲା ଗୁରୁଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା। ତାବ୍ଦେ ପରେଚ ନିଶାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଉପସମାଶ୍ରୟ। So, to attempt Vasudeva Bhakti means perfection of life. ତ ଏଇ ବାସୁଦେବ ଭକ୍ତି କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ସମ୍ପନ୍ନତା ଅଟେ। Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayojana. If we execute pure devotional service unto the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, ତ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କୁ ଯାଜନ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବା ଆଶ୍ରୟ ନେଇ then Jnana Janayati Asu Bhuyas. This is the test of bhakti. ତ ଏଇ ଜନୟତି ଆସୁ ବୈରାଗ୍ୟ ତ ଏହା ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ଆମ ଭକ୍ତିର। Janayati Asu Bhuyas. A man is tested how much he has advanced in bhakti yoga by his detachment from material enjoyment. ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଜନୟତି ଆସୁ ବୈରାଗ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ଲୋକଟି ତାର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥାଏ ଯେ କେତେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ତାର କେତେ ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପ୍ରତି କେତେ ତାର ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ଆସିଛି ସେଥିରୁ। If one is attached to self-enjoyment, ଜଣେ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଆସକ୍ତ ହେଇଅଛି at the same time he poses himself as a great devotee, that cannot go. ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏକ ମହାନ ଭକ୍ତ, ତ ଏପରି ହେଇନଥାଏ। Just like if you have eaten something, then there will be no hunger. ଯେପରି ତୁମେ ଯଦି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମର ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷୁଧା ରହିବ ନାହିଁ। A man is hungry so long he does not eat something. ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଭୋକିଲା କୁହାଯିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ଖାଇବ ନାହିଁ। So if you say yes, I have eaten so much and still I am feeling hungry, that cannot. ତୁମେ ଏପରି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ହଁ ବହୁତ ଖାଇସାରିଲିଣି ହେଲେ ବି ମୋର ଭୋକ ଅଛି ଏବେ ବି, ଏପରି ହେବ ନାହିଁ କେବେ। Actually, if you have eaten, then you must not feel hungry. ତ ବାସ୍ତବିକତାରେ ଯଦି ତୁମେ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିଛ ତାହେଲେ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଭୋକିଲା ହେବ ନାହିଁ। Similarly, if you are actually tested bhakti yoga, then there will be no more material attachment. ସେଇପରି ଭାବରେ ଯଦି ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲଣି ତାହେଲେ ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। This is the test. ଏହା ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା। Not that artificially keeping a big tilak on the forehead and thinking within always how to get money, how to get over. That ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପରୀକ୍ଷା ଯେ ଏପରି ନୁହଁ ଯେ ତୁମର ଏକ ବଡ ତିଲକ ରହିଛି ମୁଣ୍ଡ ମଥାରେ ଏବଂ ତୁମେ ଭାବୁଛ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଯେ କିପରି ମୁଁ ପଇସା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, କିପରି ନାରୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। there will be no more hunger for these material things. ତ ଏପରି କିଛି ନୁହଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ତାହେଲେ ତୁମର ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷୁଧା ରହିବ ନାହିଁ ଏ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି, Especially woman and money. ଖାସ କରି ନାରୀ ଏବଂ ପଇସା ପ୍ରତି। That is the taste of it. ଏହା ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ। Therefore, that pure bhakti yoga can be attained only by executing devotional service.
ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ କେବଳ ମାତ୍ର ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରି ବାସୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି। It is to Vasudeva. Otherwise, it's not possible. ନହେଲେ ସମ୍ଭବ। Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Praise Janayati Vairagya. Without Vairagya, there is no question of liberation. ତ ବୈରାଗ୍ୟର ବିନା ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆସୁନି ମୁକ୍ତିର। Of course, a devotee is not hankering after liberation. Why he should hanker? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ ମୁକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଏ। As soon as he is a pure devotee of Vasudeva, he is already liberated. ତ କାହିଁକି ସେ ବି ଇଚ୍ଛା ରଖିବ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ବାସୁଦେବଙ୍କର, ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୁକ୍ତ କୁହାଯିବ। Already liberated. ତ ହେଇଗଲା। माचारिणी भक्ति योगी न जाते सगुणान समतीत एतान ब्रह्म भूयाय ब्रह्म भूयाय at present moment in our conditional state we are jiva bhuta ତ ବ୍ରହ୍ମ ଭୁଆୟ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଏବେ ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ହେଲୁ ଜୀବଭୂତ। and when we become actually situated in our spiritual platform ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଯାଇ ଉନ୍ନୀତ ହେବା, that is called brahma ସେଇ ସ୍ତରକୁ କୁହାଯିବ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ। brahmabhuta prasannatma nasuti nata everything there is linked. ତ ସବୁ କିଛିର କୌଣସି ନା କୌଣସି କନେକ୍ସନ ରହିଛି। ଫୋନଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଘରେ, ଘରେ ଫୋନ କରିବେ। Bhakti yoga means detachment and knowledge. ତ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାନେ ଯେ ଅନାସକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ। Somebody thinks like that foolishly that bhaktas are generally fools and rascals. କେହି ଏପରି ଭାବନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମୂର୍ଖତା ବଶତଃ ଯେ ଭକ୍ତ ମାନେ ବୋଧେ ସାଧାରଣତଃ ବୋକା ହେଇଥାନ୍ତି। And therefore they take to bhakti. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅନୁସରଣ କଲେ। But actually that is not bhakti yoga. କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେହା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ନୁହଁ। One who has taken to bhakti yoga, he cannot be fools and rascals. ଯିଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଯାଜନ କରିଛି ବା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେ କେବେ ବି ବୋକା ବା ମୂର୍ଖ ହେଇପାରିବନି। He must be very learned. ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ। Swayameva Suratam. How he becomes learned? That's Swayameva Suratam. ସେ କିପରି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ? ସ୍ୱୟମେବ ସ୍ମୃତି। Thing becomes revealed. Krishna revealed. ସବୁ କିଛି କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ପ୍ରକଟ କରାଇବେ, ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ତାର ସ୍ଫୁରିତ କରାଇବେ। Nashayami atma atmasya jnana dipina bhakti. If one is pure devotee, then Krishna from within, he will give knowledge. ତ ଜଣେ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ତାର ଅନ୍ତରରୁ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। The Krishna, just like Krishna is giving knowledge to Arjuna, he is a grihastha. ଯେପରି କୃଷ୍ଣ ଏଠି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, ଯିଏକି ଗୃହସ୍ଥ ଅଟନ୍ତି। He is a soldier. ସେ ଏକ ସୈନିକ ଅଟନ୍ତି। He is not even a Brahmin. ସେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। But who can be greater man of knowledge than Arjuna? କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ଆଉ କିଏ ହେଇପାରିବ ଜ୍ଞାନରେ?
because he is directly receiving from Krishna. କାରଣ ସେ ସିଧା ସିଧା ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। And who can be greater teacher than Krishna? ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ଏକ ବଡ ଗୁରୁ ବା ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରିବ? So Krishna says that if you are engaged 24 in devotional service, ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭକ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଅଛ, then Krishna says from within he will give all knowledge. ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ତମକୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। Therefore, Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojana. If you actually engage in the devotional service of Vasudeva, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ତୁମେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମଗ୍ନ କରିବନି, then Jnana and Vairagya automatically becomes revealed unto you. ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆସି ରହିବ ବା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। Thank you. ଜୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି କଣ କଣ ଶୁଣିଲେ, ଯଦି କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ କିଏ କହିବେ? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। ପ୍ରଣାମ। प्रभु जी, प्रभुपाद कहले ये ଆମର ଭକ୍ତ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବାହାର ଲୋକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯୋଉ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମର ଭକ୍ତ ମାନେ ବହୁତ ଲାର୍ନିଡ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ମାନେ ଭକ୍ତି କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଠୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ତେଷାଂ ସତତ ଯୁକ୍ତାନାଂ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକଂ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗଂ ତେନ ମାମ୍ ଉପଜନ୍ତି ତେ। ମାନେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସବୁ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ବା ଭକ୍ତି କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ହୃଦୟରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆସି ପ୍ରକଟ ହେଇଥାଏ, ସ୍ୱୟଂ ଭକ୍ତି କଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆସି ପ୍ରକଟ ହବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କିଏ କହିବେ? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। मो मन गोटे प्रश्न था बहुत दिन बोली वैराग्य भाव आउ जो ज्ञान केमती माने आमे हमरो जो हृदय केमती आमे धीरे 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 माने बढ़ाई भाबरे वाली ता बढ़िया प्रभुपाद शेष रे आपण जो बुझेले कहले प्रभुपाद कहले जे वासुदेवंकर जदि आमे शरण रे आसीबा वासुदेवंकर जदि अर्चना करिया वासुदेवंकर सदा स्मरण करिया ताले ए जिंस ऑटोमेटिकली बुझी एटा भलो जिंस बहुत दिन मन वैराग्य भावटा केमती करा वैराग्य केबे होनी वैराग्य भाव तो साचारे किसी ना किसी रहुची मन रे जहाले किसी ना किसी रहुची तंगरे वैराग्य भाव बढ़िया पई एटा भलो जिंसटा प्रभु प्रभुपाद कहले प्रभु। हरे कृष्ण। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ଭକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ବୈରାଗ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ। ହଁ ହଁ। ଆଉ କଣ କହିବେ କି? କିଏ କହିବେ? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे ଆଜିର ପ୍ରପାତଙ୍କ ଲେକ୍ଚର ଟା ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ରେ ସବୁଥିରେ ସବୁଟା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯଦି ବି ପୁରା ଲେଖିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଦେଇଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ତଥାପି କିଛିଟା ମନେ ଅଛି, ଅଳ୍ପରେ ଜଏନ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତି ଏସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଣେ ମାନେ ଆମକୁ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁକୁ ବହୁତ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହିତ ପଢିବା ଦରକାର, ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଟାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଭକ୍ତି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଆସିବା ଦରକାର। ତ ଜ୍ଞାନଟା ଶାସ୍ତ୍ର ସାଧୁ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାଧୁ ମାର୍ଗାନୁଗମନ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ କେମିତିଆ ସାଧୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପାତ ଏଠି ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ସାଧୁ କେମିତିଆ ସାଧୁ ହେଇଥିବେ, ଆଉ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କେମିତିଆ ଗୁରୁ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯିଏକି ଆମର ଜିଜ୍ଞାସା ସେରେ ଉତ୍ତମ ଥିବ, ପୁଣି ଆମ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ବି ଠିକ ଉତ୍ତର ଠିକ ଥିବ। ଆଉ ଆମେ ଗୁରୁ କେମିତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତି କି ଗୁରୁ ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେମିତି ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାଗତି ହେଇକି ଆମେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ବିନା ଶରଣାଗତିରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା
ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କେମିତି ଜଣେ ଯିଏ କି ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ସେ କେମିତି ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିବେ, ସେଇପରି ଗୁରୁଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା। ତାପରେ ଏଇ ଗୁରୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ତାପରେ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତି ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଯଦି ମାନେ ସେଇଟା ବାସୁଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଆଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୋଟିଏ ଲାଭ ହୁଏ କଣ ନା ଆମେ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତିରୁ ଆମେ ରହିତ ହେଇଯାଉ, ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଆସେନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଆମ ପ୍ରତି କମିଯାଏ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି ବା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଯେ ଯେମିତି ତମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ ତାହେଲେ ତମ କ୍ଷୁଧା ଅଟୋମେଟିକ ମେଣ୍ଟିବ। ତ କ୍ଷୁଧା ଆଜ୍ଞା ମେଣ୍ଟିଲାଣି ମାନେ ତାହେଲେ ତମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଅଟୋମେଟିକ ହବ। ତ ସେହିପରି ଭକ୍ତି କଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଆମର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ ବା ଆମର ଅନାସକ୍ତି ଭାବ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଇଟା ସାଧୁ ଗୁରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା। ଏଇ ତିନୋଟି କିପରି ଏକ ସାଥିରେ ଚାଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବୁଝେଇଲେ ଭଲ ଭାବରେ। ସାଧୁ କହିଲେ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଯୋଉଟା ପ୍ରାମାଣିକ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଉଛି ସେଇଗୁଡିକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକୁ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବହିକୁ ଏଇଠି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଉନି। ଏବଂ ଗୁରୁ କହିଲେ ଯିଏ ଏଇ ସାଧୁ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବା ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଗୁରୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭାତ ବୁଝେଇଲେ। ଓକେ, ତାହେଲେ କୁଇଜ ଲିଙ୍କ ଟା ଦିଆ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ କୁଇଜ ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। 2 ମିନିଟ ପରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ, ଜଲ୍ଦି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି।
हरे कृष्ण ताहले हम परीक्षा ये करबा क्वेश्चन वाटा पढ़िदवा। पशु माने काहेकि धर्माचरण रु वंचित काहेकि कौन आंसर? हम्म कौन लिखिले? ଆ, ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ନୀତିର ନିୟମ ବୁଝିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ହଁ ସେମାନେ ଏଟା ବୁଝିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ଏଟା ବୁଝିପାରିବେ। ବାସୁଦେବେ ଭଗବତୀ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପ୍ରୟୋଜିତ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଫଳ କଣ? ଭକ୍ତି ଯୋଗ କଲେ କଣ ହବ? ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆସିବ। ମୋକ୍ଷ, ଆଶା, ତପସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ଖ୍ୟାତି। ନା ସବୁ ଭୁଲ, କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ନିର୍ମଳ ବା ଅମଲ ପୁରାଣ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? କାହିଁକି ଅମଲ ଏହା ପୁରାଣ? ହଁ କୌତୁକ ଧର୍ମ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖଣ୍ଡନ କରେ। ହଁ, କୈଟବ ଧର୍ମକୁ ଖଣ୍ଡନ କରେ ଏବଂ କୈଟବ ଧର୍ମ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। କୌଣସି ଚିଟିଂ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଥିଲା। ଏଟା ଆନ୍ସର ଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଭୁଲ ଅଛି। ଧର୍ମ ସମସ୍ତ ଯୋନିରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେବଳ ମଣିଷ ମାନେ ଏହାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାଖ୍ୟା ୱାର୍ଡ ଟା ଠିକ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଯୋନିରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ଆଉ ଭୁଲ ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ଭୁଲ ଆଉ actually ସେଇଠି ଇତର ଭୁଲ। ଯୋନିରେ ନାହିଁ, ଇତର ଯୋନିରେ କୁହାଯିବନି ନା, ହଁ ତାଙ୍କର କଣ ଧର୍ମ? ତେଣୁ ଏଇଟା ମାନେ ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ। ହଁ ସେଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ଏଇଟା। ହୁଁ। ଧର୍ମ ତ ନାହିଁ ଆଉ। ହଁ ଠିକ କଥା। ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ କେବଳ ଧର୍ମ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଭାଗବତରେ ମୁଖ୍ୟ ଅନୁସରଣ ସବୁଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭାବେ ମହିମା କୁହାଯାଇଛି। ଏଟା ସବୁଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ନା ପ୍ରଭୁଜୀ, ନା, ହଉ ସେଟା। ଭକ୍ତିଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କିଏ ଦେଖିବା କିଏ କେତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କିଏ କଣ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ସୁଚାରୁ ମାତାଜୀ 80%, कानू प्रभु नित्य किशोर माताजी 80%, कल्याण माताजी 60%, अन्य 50%। हरे कृष्ण। ଗୋଟେ क्वेश्चन ତ ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି, ମାନେ ଭୁଲ ନଥିଲା, ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲୁ। ଆମ କଣ ପାଖା ଖାଅ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ। କଥା question ଲାଗିଲା। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। हरे कृष्ण। जय शिल प्रभुपाद की जय। समय तो गौरव गोविंद की जय। ओम परमानंदे हरि। हरे हरे बोल। कृष्ण। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ। हरे कृष्ण प्रभुजी, ସାଧୁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ, ସମସ୍ତେ ସାଦର ପ୍ରଣାମ। हरे ସାଧୁ कृष्ण। ପ୍ରଣାମ। प्रणाम। हरे कृष्ण।